I hope everyone is I hope everyone is comfortable with Telugu, English, or Kannada, right? Okay. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 10 minutes ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಗುರು ಪರಿಚಯ. I want to introduce our teacher, Mrs. Lakshmi Mamshi, who will be assisting us in the Nitya Puja Vidhana today. She is basically from Chelkere. She's been practicing music from the age of 10 years and she has started teaching from the age of 18 years. So she has BCom diploma in drawing and B music diploma in Sugama Sangeet, and she has done Uttam in Bhagavad Gita. She was also mastered in musical instruments such as veena and keyboard, and she has a work experience in Stone Valley School and AVR school, and she has been working as an art teacher and a music teacher since a long time now. She has influenced more than the lives of 200 more children and adults, and she has also got Sarvottama Acharya Puraskara from Samskrita Kalabhavana in Bangalore, and she has got the Best Teacher Award at Stone Valley School. She is also teaching students across the world. She starts her sessions from 4:30 a.m. in the morning and covers till 9 p.m., covering all the time zones across the world. And her students are joining from Germany, Australia, India, Hyderabad, like in different states of India. And we are honored and we are pleasured to have her as a teacher for this Nitya Puja Vidhanam session. Hope you all like it too. And over to her. Please, ma'am. Jai Vasavi. All are comfortable in Kannada or Telugu? Yes. ಎರಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ PDFs ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ PDF ನ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಶುಕ್ಲಾಂಬರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಣಪತಿ. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಭಜನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕದಂತ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ ಗಣನಾಥ ಶ್ರೀ ಗಜವದನ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕ ನಿರಂಜನ ಶರಣಂ 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 ಗಜಾನನ ಗಜಾನನ ಗಜಾನನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ವಿಧಾನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ఇరోదు. రోజు మనం ఇంట్లో పూజ చేసుకునే విధానం ఎప్పుడు మనకి పురోహితులే వచ్చి పూజ చేపిస్తారు కదా, అలా కాకుండా మనం రోజు లైఫ్ స్టైల్ మనం దేవుడి ముందర కూర్చున్నప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, ఎలా ఉండాలి, ఆ శ్లోకాస్ చెప్పుకుంటూ ఆ మంత్ర ఉచ్చారణతో మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం యాక్టివ్ గా ఉంటాం, డైవర్ట్ అవ్వము. మా మనసు ఎక్కడ ఉంటుంది, స్థిరంగా దేవుని మీద ధ్యాసతో శ్లోక మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఏం చేస్తున్నాం, ఏది గుడ్ అనేది, నెగిటివ్స్ అన్ని బయటికి వేసేసి పాజిటివ్ నంతా మనం లోపల పెట్టుకోవాలి అంటానని ఒక చిన్న ప్రయత్నం చెల్కెరే ఏవిఎల్జీ వింగ్స్ నుంచి. నేను ఒక శ్లోకాన్ని 3 times రిపీట్ చేస్తాను. అందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే మీరు నాకు పలుకుతుండేది కనిపిస్తుంది. నేను అందరినీ చూస్తున్నా. ఓకే, ఎస్. ఫస్ట్ జ్యోతి పూజ, దీపము వెలిగించేటప్పుడు చెప్పే శ్లోకం ఇది. శుభం కరోతి కళ్యాణం అందరూ మ్యూట్ చేసుకొని వీడియో ఆన్ చేసుకొని పలకండి. ఆరోగ్యం ధన సంపద శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే. ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా 1 లైన్ కంప్లీట్ గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాను. శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద. రిపీట్ చేయండి. శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే. ఇప్పుడు రూప గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నేను కంప్లీట్ శ్లోక ప్రొనౌన్స్ చేస్తాను, తర్వాత మీరు పాడాలి. శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే. రూప గారు చెప్పండి. నా దగ్గర వర్డ్స్ లేదు మ్యామ్, ఇంకెవరదో నేను అంటే అట్లా రిపీట్ చేస్తాను, సింగిల్ గా రిపీట్ చేసేకి నా దగ్గర ఇది లేదు. ఓకే, నా దగ్గర ఉంది మ్యామ్. శ్వేత గారు చెప్పండి. రూప గారు మ్యూట్ చేసుకోండి. శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే. వెరీ గుడ్ శ్వేత గారు. ఓకే, ఇప్పుడు నాతో పాటు అందరూ మ్యూట్ లో ఉండే చెప్పాలి. మీకు కంప్లీట్ లైన్ చేసేకి కష్టం అవుతుంది అంటే మధ్యలో బ్రీత్ తీసుకోవడానికి ఫస్ట్ టైం నేను ఒక పాజ్ ఇస్తున్నాను, సగం శ్లోక మాత్రమే చెప్తున్నాను, అక్కడ బ్రీత్ తీసుకోండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు కంఫర్టబుల్ ట్యూన్ అనిపించినప్పుడు మీరు కంప్లీట్ లైన్ పాడండి, మధ్యలో కట్ చేయకండి ఒక శ్లోకంని. ఓకేనా? రెడీ? టుగెదర్ విత్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద శత్రుబుద్ధి వినాశాయ
दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। నెక్స్ట్ శ్లోక. ఇప్పుడు కూడా అంతే, నేను మధ్యలో ఎవరిని అడుగుతానో వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ప్రనౌన్స్ చేయాలి. ఓకే, వినుత గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. కేఎం వినుత గారు. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్, ప్రనౌన్స్ రిపీట్ చేయండి. శుభం. దీప కాదు, నెక్స్ట్ శ్లోకాకి వెళ్తున్నాము. కంటిన్యూగా చెప్పినప్పుడు ముగ్గురికి అవకాశం వస్తుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ శ్లోక. దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ. దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ. దీపజ్యోతిర్జనార్దనః. దీపజ్యోతిర్జనార్దనః. దీపో హరతు మే పాపం. దీపో హరతు మే పాపం. సంధ్యాదీపనమోऽस्तु తే. సంధ్యాదీప నమోస్తు తే. వెరీ గుడ్ వినీత గారు, చాలా బాగా చెప్పారు. మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. పూజ వివేక్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వన్ లైన్ కంప్లీట్ గా చెప్తున్నాను, రిపీట్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్. దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ. దీపజ్యోతిర్జనార్దనః. దీపజ్యోతిర్పరబ్రహ్మ. దీపజ్యోతిర్జనార్దనః. దీపో హరతు మే పాపం. సంధ్యాదీపనమోऽस्तु తే. దీపో హరతు మే పాపం. సంధ్యాదీప నమోస్తు తే. వెరీ గుడ్ పూజ గారు, చాలా బాగా చెప్పారు. Thank you. వీణా గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఓన్లీ వీణా అని ఉంది. బిందు అనూప్ గారు. విజయ గారు. విజయ గారు, ఐ థింక్ నా వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది అనుకుంటున్నా. విజయ గారు. ఉంది మ్యామ్, క్లారిటీ ఉంది. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. శిల్ప గారు. ఓకే, డన్. శ్వేత, ఐఫోన్ శ్వేత గారు. Yeah. ఎస్, కంప్లీట్ శ్లోక శ్వేత గారు. Yeah. దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ. దీపజ్యోతిర్జనార్దనః. దీపో హరతు మే పాపం. సంధ్యాదీపనమోऽस्तु తే. ప్లీజ్ మిగతా వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ప్రనౌన్స్ చేయండి. క్లాస్ డిస్టర్బ్ అయితే మనం అనుకున్న టార్గెట్ ఈ రోజు రీచ్ అవ్వకపోతాము. శిల్ప గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. శ్వేత గారు పాడండి. Yeah. दीपज्योतिः परब्रह्म. दीपज्योतिः जनार्दनः. दीपो हरतु मे पापं. సంధ్యాదీపనమోస్తు తే. వెరీ గుడ్ శ్వేత గారు, చాలా బాగా చెప్పారు. మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. టుగెదర్ విత్ మీ కంప్లీట్ శ్లోక. దీపజ్యోతిః పరబ్రహ్మ. దీపజ్యోతిర్జనార్దనః. దీపో హరతు మే పాపం. సంధ్యాదీపం నమోऽस्तु తే. ఎస్, వి మూవ్ ఆన్ నెక్స్ట్ శ్లోక. గురు ప్రార్థనే. ఇది అందరికీ శ్లోకం తెలిసిండేదే. ఒకసారి నేను కంప్లీట్ గా చెప్పేస్తాను, తర్వాత ముగ్గురిని అడుగుతాను. గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః. గురుదేవో మహేశ్వరః. గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ. తస్మై శ్రీ గురవే నమః. పూర్ణిమ గారు చెప్పండి. చెప్తాను.
ఎస్ చెప్పండి. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. వెరీ గుడ్ ఏమో అండి, చాలా బాగా దీని చెప్పారు. ఆస్తి కానీ వచ్చిందంటే ఒక నిమిషం, ఎంత మంజుల గారు మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఇక్కడ విసర్గ దీర్ఘ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనము వేదాస్ కి వెళ్ళినప్పుడెల్లా దీర్ఘ, విసర్గ, అల్ప ప్రాణ, మహాప్రాణ చాలా ప్రొనౌన్సియేషన్ లో అది తెలిసిపోవాలి ఎక్కడ ఆపుతున్నాము అని. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ చరణ చెప్పారు కదా, గురు బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు, అక్కడ విసర్గ మిస్ చేశారండి, అదొకటి కరెక్ట్ చేసుకోండి. టోటలీ చాలా బాగా చెప్పారు. రూప గారు మీకు పీడిఎఫ్ చేరిందా? ఉంది చూడలేదు నేను ఒక్కడే. ఎస్ అండి, ఇప్పుడు మీరు చెప్తారా అండి? గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవో వినిపిస్తున్నామా? రూప బ్రహ్మ గురు విష్ణు